主内弟兄姐妹，大家下午好，大家平安。平安。我们相信，今天下午我们每个人预备好了，要来敬拜赞美我们的神。哈利路亚！阿门。哈利路亚！因为他是美好的神，我们要预备我们的心，我们要一起来唱一首歌。天父教导我，哈利路亚！我们要主来教导我们。 因为他很爱我们的神，哈利路亚！天父教导我更深地认识你，你的爱有多宽，有多深。天父教导我。 让我更明白你，你的爱是那么的伟大。天父教导我，天父教导我，让我更认识你，你的爱有多宽，有多深。 天父教导我，让我更明白你，你的爱是那么的伟大，在生命旅途中遭遇风浪和挫折，使我更深体会。 你始终看顾我，内心充满感恩，不停真切歌颂，因你的美好旨意在我的一生中。天父教导我，更深地认识你。 你的爱有多宽，有多深？天父教导我，让我更明白你，你的爱是那么的伟大。我请弟兄姐妹大家站起来唱这首歌。 遭遇风浪和挫折，使我更深体会你始终看顾我，内心充满感恩，不停向谁歌颂，因你的美好旨意在我的一生中。 在生命旅途中遭遇风浪和挫折，使我更深体会你始终看顾我，内心充满感恩，不停向谁歌颂，因你的美好旨意在我的一生中。 因你的美好旨意在我的一生中。我们又祈求祷告，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。主耶稣，我们带着感恩的心进入你的同在里，我们要把感谢献给你，感谢你的爱。 你美好，真美好，你就是我们的主，我们的盼望，你是我们的力量和避难所。你何等荣耀，何等珍贵，何等奇妙！哈利路亚，哈利路亚！我们要开始今天的崇拜会。 求主，你的宝血来洁净我们的心，洗净我们生活上的一切罪过。
我们敞开心门，敬拜你，歌颂你们，你的名，荣耀你的名。唯有你配的歌颂和赞美。阿门。求主带领我们从开始到末了，将一切荣耀全归于你。奉主耶稣基督的名，我们祈求祷告。阿门。阿门，哈利路亚！我们仍然强烈，弟兄姐妹们，当我们认识耶稣基督就是永生，我们就不再为自己活，而是为主而活。哈利路亚！ Ketika kita mengenal Tuhan Yesus adalah hidup yang kekal, maka kita tidak akan lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita akan hidup untuk Tuhan. Haleluya! Ya, kita akan nyanyikan lagu pujian. 我生命已经不再属于我， hidupku bukannya aku lagi ya. Haleluya! Amin. 我生命已经不再属于我，耶稣活在我里面。我生命已经不再属于我，耶稣活在我里面。耶稣活着，耶稣活在我里面。我生命已经不再属于我。 耶稣活在我里面，我生命已经不再属于我。耶稣活在我里面，我生命已经不再属于我。耶稣活在我里面，耶稣活着，耶稣活在我里面。 我生命已经不再属于我，耶稣活在我里面。再一次，我生命已经不再属于我。哈利路亚！耶稣活在我里面，我生命已经不再属于我，耶稣活在我里面，耶稣活着。 耶稣活在我里面，我生命已经不再属于我。耶稣活在我里面，同在做了一切伟大的事，耶稣同在，没有什么是太难。耶稣同在，打开困难的出路，面对你的问题。 面对我的问题，面对我们大家的问题，耶稣是上帝的羔羊，他是救赎人类的救主。耶稣奇妙的医治者，他医治全病痛，他是我们唯一，他是我们唯生，伟大万万者万。 耶稣同在，做了一切伟大的事，哈利路亚！同在，没有什么是太难。耶稣同在，他是困难的出路。面对你的问题，面对我的问题，面对我们大家的问题。耶稣是上帝的羔羊，他是救赎人类的救主。 耶稣奇妙的医治者，他医治全病痛，他是我们唯一，他是我们唯生，他是伟大万万之王。哈利路亚，弟兄姐妹，如果我们可以到今天，我们可以身体健康，因为主耶稣很好的主，呀，他给我们身体健康。但是如果我们 今天觉得不舒服，有疾病，我们不要怕，因为我们的神是伟大的神，他是奇妙的医治者，他医治全病痛。哈利路亚！ Dia Allah yang ajaib yang mampu menyembuhkan kita. Karena itu kita mau dengan bersukacita, 我们要喜乐来赞美他。哈利路亚！我们再唱，与耶稣同在。哈利路亚！
哈利路亚，阿门，阿门，哈利路亚。与耶稣同在，做了一切伟大的事。与耶稣同在，没有什么和太难。与耶稣同在，他是困难的出路。面对你的问题，面对我的问题，面对他们大家的问题，耶稣是上帝的羔羊，他是救赎人类的救主。耶稣他奇妙与真实，他已经签订通，他是我们唯一，他是我们唯生，他是伟大万万的王。耶稣是上帝的羔羊，他是救赎人类的救主。耶稣奇妙的与真实，他已经签订通，他是我们唯一，他是我们唯生，他是伟大万万的王。哈利路亚！感谢主，因为主的爱、主的帮助，让我们知道为了什么我们活着在世上，我们一生要渴慕成为主的喜乐。Haleluya, karena kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan kita mengerti untuk apa kita hidup di dunia ini. Kita mau seluruh hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya。接下来我们要预备我们的心，我们要来聆听神的话语，我们要继续唱。主啊，我只求合你心意。Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, 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 amin. 主啊，我只求合你心意，好叫我成为合你心意。虽然我本身败坏了尘土，却蒙受淘汰成为荆棘。主啊，我把心完全给你，改变我成为合你心意。虽然我从前是十分无悔，却已被接近谁圣洁无比，在主的手里温柔甜蜜。主啊，我向你真心祈祷，我的主，这主和你的心意。主啊，我的主和你心意。主啊，我的主和你心意。好叫我成为合你心意。虽然我本身败坏了尘土，却蒙受淘汰成为荆棘。主啊，我把心完全给你，我们要把我们的心给我们的神，成为主的心。哈利路亚，哈利路亚。虽然我从前是十分无悔，却已被接近圣洁无比，在主手里，在主的手里温柔甜蜜。主啊，我向你真心祈祷，我这主
kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Haleluya, haleluya。弟兄姐妹们，如果我们每个人还活着在地上，如果我们还有机会，如果我们还有能力，我们的一生有可能会成为主的喜乐。哈利路亚，敬拜他，敬拜他，哈利路亚，哈利路亚 ，Glory， 哈利路亚，哈利路亚，主啊，也让我们献上所有的一切，接近我们每个人成为圣洁的器皿。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，我们要敬拜你。哈利路亚，哈利路亚，我们一起来唱，在主你手里，在主你手里，温柔甜蜜。主啊，我向你真心祈祷，我的主的主和你的心灵。主啊，我的主和你心灵，在主你手里，在主你手里，温柔甜蜜。主啊，我向你真心祈祷，我这主的主和你的心灵。主啊，我的主和你心灵，在主你手里，在主你手里，哈利路亚，温柔甜蜜。主啊，我向你真心祈祷，我的主的主和你的心灵。主啊，我的主和你心灵，在你手里，在主你手里，温柔甜蜜。哈利路亚，感谢你，主，我们要成为你的喜乐，主。哈利路亚，主和你的心灵。主啊，我的主和你心灵。主啊，我的主和你心灵。主啊，我的主和你心灵。哈利路亚，主啊，我们有这主和你心灵，主啊。主啊，我们爱你，因为你先爱我们，主啊，我们要愿意把我们的生命献上给你，主啊，一生献给你。现在活着不再是我们自己，而是基督在我们里面活着。哈利路亚，哈利路亚。全心全意跟随主的道路，我们的一切完全献于你，主啊！感谢你，主，感谢你，主啊！我们已经赞美你，荣耀你的名，我们相信你与我们的同在，主，感谢你，感谢你，感谢你，主啊！接下来我们也需要你的话语。
你的话语，我们可以更明白你，更认识你，更爱你，主啊！感谢你，感谢你，主啊！你的话语给我们力量，感谢你，主啊！求你恩膏今天有个木木的牧师有我分享你的话语，求你恩膏他，主啊！我们要安静坐下来，来领受你的话语。感谢你，感谢你，奉主耶稣的名，我们祈求祷告，哈利路亚，阿门。弟兄姐妹，大家坐下。接下来我们要聆听神的话语，我们要有请有个木木牧师为我们证道。Haleluya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. 我们赞美主，我们感谢我们的主耶稣， Karena hanya oleh kemurahan Tuhan 因为主的怜悯， kita boleh sehat-sehat semua, Amin. boleh beriman kepada Dia dan datang beribadah kepada Yesus. 我们仍然健康，我们仍然有机会能够来崇拜在这个地方。 Kita harus percaya bahwa ada Yesus di tengah-tengah kita saat ini. 我们应当相信主耶稣在我们当中， Dan Yesus ingin berbicara kepada kita masing-masing. 主耶稣他要对我们个人的讲话。 Sebab itu kita harus buka hati kita dan terima apa yang Tuhan firmankan buat kita. 因此，我们应当打开我们的心门，好让我们能够接受主的话语。 Ketika kita buka hati kita, kita dengar firman Tuhan, maka berkat itu datang dalam hidup kita. 当我们敞开我们的心，接受神的话语，那么祝福会降临在我们的身上。 Berkat rohani yang paling indah di dalam Tuhan adalah keselamatan yang kekal dari Yesus. 最大的祝福就是属灵的祝福，就是永恒的生命。 Pada kesempatan sore hari ini, 通过今傍晚的机会， saya ingin berbicara tentang 我要提到 pola pikir orang Kristen. 基督徒的想法。 Orang Kristen harus punya pola pikir yang sesuai firman Tuhan. 基督徒应当有照着神的话语的想法。 Karena firman Tuhan ini, Alkitab ini adalah ditulis oleh Roh Kudus. 因为神的话，这本圣经呢是由圣灵写下来的。 Alkitab ini, firman Tuhan ini ditulis oleh Roh Kudus melalui orang-orang yang sudah dipilih oleh Roh Kudus. 那么圣经呢是圣灵写下来，通过已经拣选的人。 Sebab itu Alkitab katakan bahwa semua yang tertulis di sini adalah ilham Roh Kudus. 所以圣经里有记载，这里面圣经里所写的都是神所默示的。 Nah, pola pikir orang Kristen artinya 基督徒的想法的意思就是说， yaitu kerangka berpikir atau cara berpikir orang yang percaya kepada Yesus. 就是每一位信徒他们怎样的一个模仿或者一个想法对主耶稣。 Untuk itu kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Amsal pasal 23. 那么我们打开圣经在箴言23章 ayat yang ke-7a. 第7节的上一段。 Saya bacakan Amsal 23 ayat 7a, demikian firman Tuhan. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. 箴言23章第7节的第
的3段，因为他心怎样，思量他为人就是怎样。 Nah, di dalam Alkitab bahasa Inggris versi King James, 在英文的这个坚实版 ditulis bahasa Inggrisnya as he think in his heart, so is he. Artinya, sebagaimana ia berpikir dalam hatinya, itulah dia. 英文的解释就是说，他心里这样的想法，他就是怎样。 Jadi kalau ayat tadi kita terjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari, 那么，如果我们把刚才的经节呢翻译在日常生活的言语呢， maka akan ditulis seperti you are what you think. Artinya, engkau adalah apa yang engkau pikirkan. 意思就是说，你就是你所想的。 Jadi, ini merupakan suatu petunjuk buat kita 这是给我们一个启示， bahwa ada hubungan atau ada korelasi antara pikiran dan kehidupan kita. 就是生活跟思想有一种相交。 Apa yang kita pikirkan, itulah yang jadi dalam hidup kita. 我们所想的呢，那么我们生活呢就这样的发生。 Dengan demikian, pikiran adalah salah satu faktor yang sangat menentukan. 因此，想法呢是一种非常绝对的因素， menentukan hidup kita atau masa depan kita. 就是已经在那里给我们已定的我们的生活或者我们的将来。 Alkitab berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 5, 在圣经记载罗马书第8章第5节， berkata demikian, 这样的告诉我们： sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. 因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事。 Dari ayat ini kita melihat bahwa Alkitab mengungkapkan ada dua pemikiran atau dua pola pikir. 那么在这里圣经的记载呢，也给我们有2种的因素，2种的想法。 Yaitu pertama, mereka yang memikirkan hal-hal yang dari daging. 就是第一段呢，就是他们以肉体的事为思想， Yaitu mereka yang memikirkan tentang dirinya sendiri, egonya sendiri. 就是他们为他们自己想，就是为他们的知识想。 Semua yang dia pikirkan adalah untuk kepentingan sendiri, untuk keuntungannya diri sendiri. 他们所想的每一件呢，都是为了自己，为每一件所想的呢，他们自己的利益。 Jadi dia berorientasi kepada kepentingan diri sendiri. 所以他们为重呢，为自己为重。 Dan yang kedua, dan ini yang sesuai dengan Alkitab, yaitu 那么第二件呢，这个符合圣经的教导就是， yaitu mereka yang memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus. 那么他们思想的呢，是有从圣灵而来的。 Mereka yang memikirkan hal-hal dari Roh Kudus ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. 他们用思想圣灵的人，都是相信主耶稣的每一位。 Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kita ini punya pola pikir orang Kristen sesuai dengan maksud Tuhan. 因此，我们身为基督徒呢，我们的想法呢，就是按照主耶稣教导我们的， Yaitu memikirkan hal-hal yang dari roh, yang artinya adalah berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. 那么我们走在圣灵，就是圣灵带领我们的脚步。 Nah, saya pelajari bahwa ada 3 hal yang berkaitan dengan pola pikir orang Kristen.
我思想呢，就是有3件事呢，与基督徒的想法有关。Pola pikir pertama adalah kita harus menyenangkan hati Tuhan, seperti yang lagu kita kebawakan tadi. 第一件事，好像刚才我们所唱的，就是我们得着神的喜悦。Dikatakan menyenangkanmu saja, jadi menyenangkan Tuhan saja. 就是我们要得着主的喜悦，我们只要主喜悦而已。Itu saya ambil dari Injil Yohanes pasal 4. 那么我就是从约翰福音第4章 Yohanes 4 ayat 34. 第34节 berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. 那么耶稣说，对他的门徒说：“我的事物呢，就是遵行差我来者的旨意，做成他的工。” Yesus sendiri katakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Tuhan. 耶稣亲口说，他的粮物呢，就是做他所被差遣来的。Kata makanan di sini berbicara tentang kebutuhan pokokku adalah melakukan kehendak Tuhan. 事物在这里的表示呢，就是最基本的，我们需要呢，就是进行神的旨意。Nah, Yesus punya kebutuhan pokok adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus Dia. 那么耶稣的最基本的目的呢，就是进行差遣他的天父所差遣他来的。Nah, kita mengikuti Yesus ingin menjadi sama seperti Yesus. 那么我们呢，跟随主耶稣的呢，我们也要像他一样。Jadi kebutuhan pokok kita juga adalah melakukan kehendak Yesus. 所以我们最基本的需要呢，就是进行主耶稣的旨意。 Nah, kalau kita melakukan kehendak Yesus, maka itu artinya kita menyenangkan Yesus. 所以，如果我们进行主耶稣的旨意呢，我们讨好主耶稣的喜悦。 Dan itulah yang kita kerjakan, kita lakukan saat ini. 所以，这就是现在我们应当所做到的。 Jadi motivasi kita, pola pikir kita harus menyenangkan Yesus. 所以，我们的想法呢，就是要讨主耶稣的喜悦。 Kalau kita sekarang duduk di tempat ini untuk beribadah, itu menyenangkan hati Yesus. 所以，如果我们现在坐在这里呢，来敬拜神呢，这讨好主耶稣的喜悦。 Yesus katakan bahwa 耶稣说：“ marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. 你们所有重担的来到我的面前， Aku akan berikan damai sentosa. 我将会给你们平安， Aku akan berikan itu ketenangan. 我要给你们安宁。” Artinya kalau kita menyenangkan hati Tuhan, 就是说，如果我们得着主的喜悦， maka ada ketenangan dalam hidup kita. 在我们的生活呢，就有平安。 Ketenangan yang datang dari Tuhan. 这安稳呢，是从主而来的。 Itulah sebabnya Alkitab katakan 因此，圣经这样告诉我们， bahwa rancangan Tuhan buat kita yang percaya kepada Yesus 神给我们的计划，所信他的人， adalah rancangan damai sejahtera 就是平安的计划， dan masa depan penuh harapan. 就是我们的未来充满了盼望。 Itu semua bisa terjadi kalau kita mempunyai motivasi menyenangkan hati Tuhan. 这完全能够成就，如果我们真正实是要讨好主的喜悦。 Jadi poin pertama dalam pola pikir orang Kristen adalah menyenangkan hati Tuhan. 所以第一点，成为基督徒的想法呢，就是我们要讨好主的喜悦。 Poin yang kedua dari pola pikir orang Kristen adalah 第二点呢，就是基督徒的想法， kita harus fokus ke depan. 我们应当看到前面的路。 Saya ajak kita buka Ibrani pasal 12.
我请大家打开希伯来书第12章 ayat 2a, demikian firman Tuhan. 希伯来书12章第2节的第一段。 Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Kita 仰望为我们信心创造沉重的耶稣。 Jadi dari ayat Ibrani pasal 12 ayat 2 ini diajak kepada kita supaya kita melakukan sesuatu sebagai orang Kristen adalah dengan mata yang tertuju kepada Yesus. 所以这里教导我们身为基督徒呢，我们所做的每一件呢，我们要仰望着耶稣。 Jadi pola pikir yang kedua harus fokus kepada Yesus. 所以第二件我们应当有的基督徒的想法就是仰望着耶稣。 Dan Yesus selalu ada di depan kita. Dia menawarkan damai sejahtera kepada kita. 耶稣随时在我们的前面，他每一次都是等候我们。 Dan ini yang dilakukan oleh Paulus. 这就是使徒保罗所做的。 Di dalam Filipi pasal 3 ayat 13. 在腓立比书第3章13节 berkata demikian. 这样告诉我们： Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 弟兄们，我不是以为自己已经得着了，只有一件事，就是忘记背后，努力面前的。 Jadi poin kedua adalah berbicara soal fokus ke depan ini diterapkan oleh Paulus dengan cara melupakan yang ada di belakang. 所以第二点，仰望的意思就是说，使徒保罗他所进行的就是忘记背后。 Dan kita fokus hanya kepada yang di depan, yaitu ada Yesus yang memanggil kita, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. 就是我们努力的往前，就是望着耶稣，因为耶稣给我们一个教导，就是说你所重担的来到我的面前。 Nah, yang di belakang ini yang dikatakan aku melupakan apa yang telah di belakangku, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan segala kegagalan kita. 那么忘记背后的意思呢，就是说忘掉我们所有的失败， segala kekecewaan kita, 我们所有的失望， segala sesuatu yang membuat kita rugi, 使我们亏本的。 harus kita lupakan semua itu dan kita fokus ke depan melihat bahwa Yesus menunggu kita. 就是我们把他所有的一切都忘掉，但是我们仰望着耶稣，因为他等待我们。 Yang di sini dikatakan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. 就是在这里告诉我们要努力向面前。 Yang di depan kita sebagai orang-orang Kristen adalah ada Yesus yang memanggil kita, marilah kepadaku. 那么仰望面前的意思就是说，有耶稣在等待我们，就是耶稣请我们来到他的面前。 Dan Yesus yang memanggil kita, marilah kepadaku itu adalah Yesus yang sangat baik. 耶稣等待我们的这个是个美善的主耶稣。 Yesus yang sudah menyelamatkan kita, yang dia mati di kayu salib Kalvari untuk tebus dosa-dosa kita. 耶稣为我们的罪而死的，拯救了我们。 Yesus yang rela korbankan hidupnya supaya kita diselamatkan. 他愿意舍身，好让我们得救。 Yesus rela sakit di kayu salib supaya kita semua sehat. 他愿意痛苦钉在十字架上，好让我们得着健康。
Kita harus pandang kepada Yesus yang sudah rela tanggung dosa kita dan rela tanggung penyakit kita. 我们应当仰望主耶稣，他担当了我们的罪，担当了我们的病痛。 Kalau Yesus sudah tanggung segala dosa kita dan segala penyakit kita, itu artinya kita bebas dari dosa, kita bebas dari sakit penyakit. 因此，如果耶稣已经担当了我们的罪、我们的病痛呢，就是我们已经被这个病痛解放，我们已经被罪解放。 Ini yang harus selalu kita pikirkan sebagai orang Kristen. 这应当我们身为基督徒所想象的。 Kita harus pikirkan bahwa kita sudah ditebus oleh Yesus. 我们应当知道，我们已经被耶稣救赎。 Sebab itu dikatakan Yesus adalah penebus dosaku dan Yesus adalah penebus segala sakit penyakitku. 所以耶稣也就是救赎了我所有的罪，也救赎了我所有的病痛。 Bagaimana ini berlaku dalam hidup kita sehari-hari? 怎样这一切呢，能够发生在我们的每一天的生活里呢？ Lupakan segala kegagalan di belakang kita. Lupakan segala kekecewaan di belakang kita. Dan arahkan fokus kita hanya kepada Yesus. 我们要忘记我们过去的失望、过去的失败，我们要仰望面前的主耶稣。 Dan kita menikmati kasih Yesus. 我们来领受主耶稣的慈爱。 Kita hidup di dalam kehidupan yang Yesus berikan. 我们活在耶稣给我们的生活， Yaitu setiap hari kita berdoa, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, datang beribadah seperti ini. Begitu seterusnya sampai Yesus datang kembali. 所以我们每一天呢祷告、读经，那么有机会来到聚会里，这应当就是我们所生活里所要有、所要做的。 Jadi kembali ke pertanyaan, bagaimana pola pikir orang Kristen? Kita sudah dapat 2 poin. Pertama, kita harus punya motivasi menyenangkan hati Tuhan. 所以我们已经有2点，身为基督徒的想法，就是第一点，我们要讨好主的喜悦。 Kedua, kita harus fokus ke depan kepada Yesus. 第二点呢，我们要仰望面前，就是主耶稣。 Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus prioritaskan Roh Kudus. 第3件的呢，就是我们应当以圣灵为重。 Saya ajak kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 6 ayat 33. 我要请弟兄姐妹打开圣经马太福音6章33节。 Demikian firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。 Jadi ayat ini katakan kita harus memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. 所以这里教导我们应当先求他的国和他的义。 Maka semuanya itu adalah semua yang dibicarakan di ayat sebelumnya, yaitu tentang makan, minum, pakai kita akan ditambahkan kepada kita. 那么这些呢，就是在期限的境界所讲到的，就是我们所需要的事物，我们所需要穿的呢，这就会加添了给我们。 Jadi kalau kita prioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua kebutuhan hari-hari kita, makan, pakai, papan, itu ditambahkan, diberikan kepada kita. 所以，如果我们以神的国为重，先求他的国和他的义呢，这些我们日常生活所需要的，我们所吃的，我们所穿，我们所住的，会加添了给我们。 Kalau ayat 32 katakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. 在32节告诉我们，这都是外邦人所求的。 Yang namanya makanan, pakaian, dan perumahan itu semua dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. 就是事物，就是这些用品呢，就是这些外邦人不认识神的人，他们所求的。 Tetapi kita bukan berarti kita tidak butuh itu, tetapi kita harus prioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya.
但是我们身为信徒呢，不是说我们不需要，但是我们要为他的国和他的义为先。Jika kita prioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya itu, maka semua kebutuhan tadi diberikan kepada kita. 所以我们如果以他的国和他的义为先呢，所以我们所需要的每一件呢，他会加添给了我们。Nah, dikatakan cari dahulu kerajaan Allah itu kalau kita lihat di dalam Roma pasal 14这里说先求他的国。如果我们打开罗马书14章 ayatnya yang ke-17 berkata, 在17节这样说。sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. 因为神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。 Jadi kerajaan Allah itu adalah sukacita, damai sejahtera, kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. 那么神的国呢，就是公义、和平、喜乐，就是圣灵所进行在我们的生活里。 Jadi kalau tadi dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, artinya carilah dahulu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. 所以刚才说先求他的国的意思，就是说我们就是先求公义、和平，通过圣灵给了我们喜乐。 Artinya carilah dahulu kerajaan Allah itu adalah prioritaskanlah Roh Kudus. 那么先求他的国的意思呢，就是我们要为圣灵为先。 Sebab kebenaran, damai sejahtera dan sukacita itu Roh Kudus yang kerjakan. 因为公义、和平、喜乐，这都是圣灵所运行的。 Roh Kudus kerjakan di dalam hidup kita. 圣灵工作在我们的生活里。 Pada waktu kita percaya kepada Yesus, 当我们相信主耶稣的时候， Roh Kudus datang menolong kita untuk membawa kita kepada segala kebenaran. 圣灵来到我们的生活里，带领我们进入所有的公义。 Ada Roh Kudus beserta kita untuk selalu menolong kita karena Dia adalah Roh penolong. 那么有圣灵在我们里面呢，他随时是我们的帮助，因为他是帮助我们的灵。 Tetapi Roh Kudus tidak akan menolong kita kalau kita tidak prioritaskan Dia. 那么圣灵不帮助我们，如果我们不把它为先。 Roh Kudus tidak akan menolong kita kalau kita tidak memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk menolong kita. 圣灵不帮助我们，如果我们没有给圣灵机会帮助我们。 Sebab itu pola pikir orang Kristen yang ketiga adalah harus memprioritaskan Roh Kudus dalam hidup kita. 所以第三点，身为基督徒的想法呢，就是我们要以圣灵为先。 Dengan demikian, maka kita dapat satu paket pemikiran yang dikehendaki oleh Tuhan. 所以这样我们就得到这一套我们把神要我们在生活里的。 Tuhan mau kita orang-orang Kristen punya pikiran bahwa kita harus menyenangkan Tuhan setiap saat. 就是神要我们随时都能够讨好他的喜悦。 Tuhan mau kita punya pola pikir supaya kita fokus ke depan. Ada Yesus yang memanggil kita. 神要我们的想法，第二点呢，就是仰望耶稣在我们的面前。 Dan kita harus fokus bahwa kita harus prioritaskan Roh Kudus dalam hidup kita. 第三点呢，我们要为圣灵为先。 Inilah pola pikir orang Kristen. 这就是基督徒应当有的想法。 Hari lepas hari ini kita lakukan dengan pola pikir orang Kristen. 一天过了一天，我们要有基督徒的想法。 Memang kita harus memikirkan pekerjaan kita, baik di kantor atau di rumah. 当然，我们也要思想我们的工作，在家里或者在办公室。 Tetapi semua itu merupakan hal yang kedua. Karena sebagai anak Tuhan kita warga negara sorga, harus lakukan sesuai dengan apa maunya sorga. 所以呢，这一切呢，我们不要为先，因为我们身为天国的子民呢，我们要为
天国所要我们做的。 Dengan demikian kita memiliki pikiran Kristus. 因此，我们得着了基督的思想。 Apa yang Kristus pikirkan itu juga yang kita pikirkan. 那么，基督所想的呢，也是同样我们这样的想。 Nah, ayat yang terakhir saya ambil dari 1 Korintus pasal 2. 最后的经节我在哥林多前书 Ayatnya yang ke-16. 第2章16节。 Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 谁曾知道主的心去教导他呢？当我们是有基督的心了。 Jadi ayat ini katakan tidak ada yang mengetahui pikirannya Tuhan. 在这里告诉我们，没有人知道神的想法， Sehingga dia bisa menasihati Tuhan. 所以他不能够教导神。 Tetapi kenyataan di banyak kejadian baik di negara-negara maju maupun negara berkembang, 但是现实呢，在先进的国家， banyak orang yang pikirannya maunya menyarankan Tuhan atau di sini katakan mau menasihati Tuhan. 他们都是这些先进更发展的国家，好像是要教导神。 Kenapa? Karena mereka berpikir secara ego, kepentingan sendiri. 为什么这样呢？因为他们自私的为他们自己而想。 Karena mereka merasa mereka itu orang sukses, punya pikiran-pikiran hebat, punya kekayaan yang hebat, dan punya pengaruh yang hebat. 因为他们都觉得他们是成功的人，他们有名望、有利益，能够影响很多人。 Tetapi kita orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, 但是我们身为相信主耶稣的基督徒， memiliki pikiran Kristus. 应当有基督的思想。 Dengan memiliki pikiran Kristus, kita sudah memiliki apa yang menjadi pikirannya Tuhan. 如果我们得着了基督的思想，就是我们得着了主的思想。 Oleh karena itu pada sore hari ini kita berbahagia dan bersukacita. 因此，今傍晚我们非常有福，非常的祝福， Karena kepada kita diingatkan kembali 因为这样在提醒了我们， supaya kita berorientasi kepada Yesus. 因此我们要以耶稣为重， Karena satu kali kelak Yesus datang jemput kita. 因为有一天耶稣来接我们， Dia akan bawa kita ke tempatnya yang Yesus ada, yaitu di sorga saat ini. 他会带给我们回天家，就是现在这主耶稣住的地方。 Dan kita mohon biar Roh Kudus tolong kita supaya kita tetap mempertahankan pola pikir Kristen yang seperti yang sudah kita jelaskan tadi. 但也我们恳求圣灵能够帮助我们有这样刚才我们所提到的应当基督徒的想法。 Nah, kalau kita mengerti firman Tuhan ini dan kita mau melakukan firman Tuhan ini, 如果我们明白了这神的道理啊，我们要遵行这神的道， dijamin kita pasti berhasil. 肯定我们会成功。 Dijamin kita pasti memiliki apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan melalui firman-Nya, 肯定我们会得着神所应许我们， yaitu menang bersama Yesus. 就是我们以耶稣得胜。 Haleluya, 哈 puji 利路 Tuhan. 亚，赞美主。 Mari kita berdoa. 来，我们低头祷告。 Semua tutup mata, 我们请弟兄姐妹闭上眼 kita 睛。 berdoa. Bapa yang baik, 我们美善的天父， dalam nama Yesus kami datang kepadamu. 奉主耶稣的名，我们来到你面前。 Oleh kuasa Roh Kudus kami berterima kasih buat firman-Mu, 有圣灵的大能，我们感恩主你的话语， karena Engkau menjelaskan firman Allah ini ke dalam kehidupan kami pada sore hari ini. 你已经解释给我们神的话，在今傍晚的机会。 Roh Kudus meteraikan firman Tuhan ini ke dalam hidup kami. 主圣灵，你触摸我们的今天的话语， Supaya setiap hari kami memiliki pola pikir orang Kristen 好让我们每一天都有得着基督徒的想法，
yaitu suatu pola pikir yang Engkau kehendaki supaya menyenangkan hati Tuhan. 就是你应许你要我们每一次每一天都能够得着你的喜悦， Supaya kami boleh selalu fokus hanya kepada Yesus, melupakan yang ada di belakang kami yang berupa kegagalan. 好让我们仍然仰望耶稣，忘记我们的背后我们的失败， Dan supaya kami mampu memprioritaskan Roh Kudus dalam hidup kami dengan menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu Roh Kudus. 使我们有能力把我们的生命交给主圣灵，好让主圣灵引导我们的生活。 Sebab itu kami berterima kasih buat firman-Mu yang hidup dan berkuasa pada sore hari ini. 我们非常感恩主，你的大能的话语跟你的话语已经给我们能力。 Sebagai hamba-Mu, hamba berdoa supaya umat-Mu yang hadir pada sore hari ini, 身为你的仆人，成就你所有的子女， bahkan semua yang mendengarkan firman-Mu ini, 但也每一个所听你的话语的人， dengan kuasa-Mu yang ajaib dan hebat serta luar biasa itu, 通过你奇妙作为的话语， Engkau jangkau hati masing-masing. 你触摸了我们每一个人的心。 Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan karena Engkau adalah tabib yang heran. 如果有在病痛的，主你治疗给他们病情好。 Kalau ada yang susah, Engkau hiburkan karena Engkau penghibur yang ajaib. 如果他们在悲伤的，主你给他们有的喜乐，因为你是安慰者。 Kalau ada yang tertutup jalan, Engkau buka jalan karena Engkau Allah yang sanggup melakukannya. 有这些绝路的，主求你打开他们的路。 Dan Yesus, kalau ada orang yang belum percaya sungguh kepada Engkau, jangkau dia saat ini juga dengan kuasa firman-Mu dan Roh Kudus. 但愿如果在我们当中还有没有信主你的人，但愿主触摸他们，好让他们能够相信主你。 Selamatkan dia Tuhan, karena dia adalah milik-Mu yang Engkau kasihi. 主救了他，因为他是属于主的。 Kerjakanlah itu Roh Kudus. 主圣灵，求你进行， Bukalah segala penutup mata mereka supaya mereka dapat melihat kebenaran-Mu. 好让你打开他们的眼睛，除掉一些闭他们的眼睛的， Dan mereka boleh menikmati kasih-Mu yang ajaib itu. 他们能够领受你慈爱的奇妙。 Hamba berdoa buat Mandarin Service ini Tuhan. 我特别为华文崇拜， Mulai dari ketua, pengurus dan semua jemaat Tuhan. 主祝福所有的理事， Engkau karuniakan hikmat yang heran daripada Engkau. 但愿主赐福， Engkau berikan dorongan dan kemampuan untuk menjalankan pelayanan ini dengan benar. 使他们有能力进行神的工在这个崇拜会。 Kami percaya jiwa-jiwa pasti dimenangkan oleh Engkau. 我们相信灵魂会冲过主而得胜。 Terima kasih Bapak, kami berdoa juga buat Bapak Gembala kami. 我们感谢主你，我们也为我们的主任牧师祈求。 Biarlah Engkau saja yang akan menolong Om Hani dengan kekuatan yang daripada Engkau. 但愿主祝福我们的汉曼德牧师， Kesehatan dan kekuatan baru selalu Engkau nyatakan dalam kehidupannya. 给他有健康，给他有喜乐的生命。 Begitu juga Wakil Gembala, Engkau juga yang akan menolongnya. 同样的，主祝福每一位副主任牧师， Dengan hikmat-hikmat yang dari surga. 但愿主给他们智慧。 Terpujilah nama Tuhan. 我们赞美主的名， Kami sudah diberkati oleh firman-Mu. 我们已经通过你的话语的祝福， Dan kami menikmati keberhasilan daripada Engkau. 我们非常享受到主给我们的成就。 Terpujilah nama Tuhan. 我们赞美主的名， Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus 我们 Kristus. 这样的祷告感恩，奉主耶稣的名。 Semua yang percaya berkata amin. 所信他的说阿门。 Tuhan berkati kita semua. Puji
Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. 感谢主，我们要结束我们今傍晚的崇拜会，我们一起站起来。 Adalah kerinduan daripada Tuhan. 是主的这个思想， Supaya kita boleh menyenangkan hatinya. 但愿我们能够喜悦讨好他的 Dia 喜 yang 悦。 menjadi utama dalam hidup kita. 他是我们生活里为重的， Rohnya berkuasa atas hidup kita. 他的灵在我们的生活里 Dia 有 yang 能力， memimpin hidup kita. 他带领我们的 Karena 生活， itulah yang membuat kita berhasil. 因此我们能够成 Tuhan tolong 功。 kami semua. 主帮助我们每一位， Melalui firman-Mu yang kami sudah dengar. 通过我们听到的主的话语， Mengingatkan kami lagi apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. 在提醒我们应当日常生活里所做的， Memakai hamba-Mu yang sudah melayani kami sore hari ini. 是用你差遣来的仆人， Terpujilah nama-Mu. 赞美主的名， Memberkati kami semua yang hadir, yang mendengarkan, 祝福我们每一 yang 个听 beribadah, 到， berbakti kepadamu. 在这里崇拜你的人， Berkat-Mu turun atas kami. 你的祝福降临在我 Dalam 们， rumah tangga, pekerjaan, kesehatan kami. 在我们的家庭、我们的工 Kemanapun 作、我 kami 们的健 pergi, 康， Engkau ada selalu bersama dengan 我 kami 们无论 Tuhan. 到哪里，主依 Dia 然与我们 melindungi, 同在， memberkati kami. 祝福我们， Menjaga, menaungi kami dengan kuasa-Mu. 照顾我们，通过主的大能。 Sehingga di tengah-tengah wabah yang ada saat ini, 因此，在这个病情的 kami tetap 情 aman 况之 terpelihara. 下，我们仍然有 Kami 着 tetap 主照顾 diberkati 下 oleh，Tuhan. 我们仍然的主的祝 Terpujilah 福。 Tuhan. 赞美主， Terpujilah nama-Mu. 赞美主的名。 Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, 我亲爱的主内弟兄 pulanglah 姐 dengan 妹， berkat dari Allah 我们 Bapa, 回去得着天父的 kasih 祝 sayang dari 福， Yesus Kristus, 主耶稣基 dan 督的慈 Allah Roh 爱， Kudus menyertai kita 跟主圣 mulai 灵的 saat 同 sore 在， hari ini 从今傍晚 sampai 开始， selama-lamanya 直到永 di 远。 dalam nama 奉 Tuhan Yesus Yesus Kristus. Tuhan. Semua yang percaya 我 berkata 们所相信他的说， Amin. Amin. Selamat sore, Tuhan berkati saudara.